Uh, can someone tell me, before coming to this session, okay, you already inquired about MuleSoft, right? What is MuleSoft? What is, where we are going to use this? Otherwise, someone told you, to join this course or something, right? So here, Yes. what is MuleSoft? Anyone having any idea? MuleSoft is nothing but basically it is a integration Patient. tool. Okay. So first of all, before that, I, kuch- Sir, so first of all, this MuleSoft is nothing but it is one of the software company. Okay. So here, what they did, they created one platform. Okay. So if you want to connect any two applications easily by using this integration tool, we can easily connect it. Okay. So before moving to this, let me introduce myself. Okay. So my name is Bhargav Shivakishore Reddy. Okay. I have closely 10 plus years of experience into software industry. Initially, I started as a DevOps engineer. So after that, due to one of the project requirement, I switched into MuleSoft. Past 5 plus years onwards, I'm working into MuleSoft. Right now, I'm associated with one of the big MNC. Okay. Through this company, I worked with the different clients. I worked with the Capgemini, Accenture, Deloitte, PwC, and HSBC, and then Broadridge. Okay. And recently, I put a paper because I want to take care of this 3 months program and all. Okay. And I'm going to start one more startup company. So I do have some clients. So that's why I resigned. I started my own company. So here, right now, I'm a MuleSoft architect. Okay. So this is my certification. So this I completed, last year, April 2022. Okay. So this certification will be valid for 2 years. If you take any certification in MuleSoft, that will be valid for 2 years. Okay. So next, student introduction. So basically, we are into corporate training as well. What we will do whenever we go to corporate companies and all, we will take all these details: student name, company name, okay, which role they are working, what is their location, experience, all these things, and why they want to learn this MuleSoft. Okay, I'm going to skip this slide. Okay, here you can see MuleSoft is nothing but it is a integration tool. Okay, this MuleSoft is started in the year 2006. Okay, in 2006, they started this MuleSoft. But recently, what happened, like 4 or 5 years back, Salesforce acquired this organization. Okay, Salesforce company, right? Salesforce, this is one of the big CRM company. Okay, see earlier, we are getting so many calls for MuleSoft. After that, this Salesforce acquired. Wherever Salesforce projects will be there, they will use this integration tool as a MuleSoft. So that's why nowadays what happened, we are getting so many calls for this MuleSoft. Okay. And moreover, if you want to do any kind of certification in MuleSoft entry level, it will cost you around $400. Okay. In our Indian currency, almost it will be some 33 or 34,000. So what these guys decided, uh, right now some season is going on. Earlier, what happened, they will not get the proper resources for MuleSoft. Okay. Everyone, what they will do, they are going to learn somewhere. Okay, they don't have proper knowledge, simply they will go for interviews, they are not able to crack that. So that's why a few years back, these guys decided, and what they did, they are giving that entire certification is a free of cost. Okay, so imagine, usually I'm going to take one regular batch morning time and this time. Okay, usually every month I may get around some 30 to 40 students only, to my organization. Okay, like me, so many trainers will be there, right? So they will have so many students. So if they will give free of cost, what will happen? They are going to lose so much of money, right or wrong?
So, but still why they are doing like this? Because they need to get so many resources. Let's say MuleSoft, it is one of the product, let's say one company is using, imagine IBM is using. But in the market, if they didn't get MuleSoft developers, what they will do with the product? Who is going to develop that, right? So that's why these guys decided and they want to, provide the certification free of cost. Okay. Here, what I will do, within 10 days, uh, I can help you to crack that certification exam. Okay. Whatever, they said, right, $400, that completely will get free of cost. Okay. You can easily clear that exam. I'm going to provide all the 60 questions and answers so that you can easily crack that. Next, basically, why we need to use this MuleSoft? We do have so many other integration tools, but why we want to use this MuleSoft means here we are going to eliminate the donkey work. What donkey will do generally? If you keep lot of clothes or something, it is keep on moving. Okay, it won't say anything. That is the donkey work. Okay, here we need to eliminate the donkey work. Eliminate means in this tool we are not going to use any clothes or something. What we will do? Let's say if you want to develop one application, what we will do? If you take any programming languages and all, what we will do? We are going to write so many lines of code. Let's say you want to print a simple hello world program. Okay, for that what we'll do? We'll write some code C or C++ slash include stdio.h, conio.h. We will take one main function inside that we can write braces, some methods, all these things, right? So instead of doing all these things by using this MuleSoft, okay, without writing single line of code, simply we can print that message. I'll show you practically so that you can understand. So this is how we can eliminate the donkey work. Okay. And we'll see the history. Okay. See, these and all you will get it in online itself. But as a demo, I'm going to show you all these things. Okay. After that, I can share this slide with you. You can read it. Okay. No one will ask you what is the history of this MuleSoft. But if you are learning something, you need to know that. Okay. But interview point of view, no one will ask you. Can someone tell me when this MuleSoft started? All these things they won't ask. But if you are learning something, you need to know from beginning onwards when they started, what kind of modification they implemented, all these things you need to. మీరు బయట స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా ఒక 1 hour లో అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ so here I'm going to explain some history. Basically, in earlier slide I explained 1 minute guys. Okay. See, in previous slide, what I told you, MuleSoft started in the year 2006. But if you see the history, MuleSoft was founded in 2003 by this guy, Russ. Okay. So, found means like they started this company. That means they registered with this company. Understood? So, whenever if you want to start any company, first what you need to do? You need to buy a domain. Understood? So there are a lot of websites need to there. We need to go there. We need to buy a domain. These guys, first thing they did this. Okay. He brought some domain. After that, we need to register this company. Okay. There will be some website, mca.gov.in. If you check that, if your company will be listed in that there, that will be genuine company. Okay.
If you want to do that process, it may take 10 days or 15 days. Chartered account will do all these things. Okay. Very first step, they did this. Okay. In the 2003. So after that, in the 2004, they started in the year 2003, right? From here to next 1 year, what they did, they created one simple application. Okay. So they started the first version of Mule. Okay. Which is 1.0 was released in the year 2004. Okay. And 2006, from here after 2 years, they released one more version. Version means you know very well, right? You guys are using WhatsApp, Facebook, all these things. Okay. What will happen whenever if you are using any app, so you will get one pop-up saying that there is some update. That means update means they added some extra functionality to that existing app. Okay. They are going to release that. Okay. That we can call it as release. Understood? Next. So in the 2009, okay, they introduced Mule platform. So by using this Anypoint platform, what we can do? We can design. Okay. All these things I will show you practically. In 2013, they introduced so many things. Okay. They combine this integration, API management, all these things. Like this, what these guys will do, they will have some dedicated team. Every year, what these guys will do, they are going to add any new functionality, anything they will do it. See, you can ask me one question. Hey, if you learn MuleSoft now, after 4 years, any other integration tool will come. What I need to do? ఓకే. అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను MuleSoft నేర్చుకుని ఒక 3 years తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త టూల్ వచ్చిందనుకో మార్కెట్లోకి. ఓకేనా? నేను మళ్ళీ అప్పుడు వేరే టూల్ నేర్చుకోవాలి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ MuleSoft అనేది ఆల్రెడీ పాపులర్. అర్థమైందా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ MuleSoft. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక టూల్ మార్కెట్లోకి వచ్చి అన్ని కంపెనీస్లో యూజ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అది చెయ్యాలి అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ MuleSoft కంటే అన్ని విధాలుగా బెస్ట్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ MuleSoft ఇచ్చే కాస్ట్ కంటే చాలా తక్కువ ఇవ్వాలి. అప్పుడే కస్టమర్ తీసుకుంటాడు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు లెట్స్ నేనే ఒక టూల్ కనుక్కున్నాను. ఓకేనా? సో ఏదో ఒక నేమ్తో నేను ఒక టూల్ రిలీజ్ చేస్తాను. ఆ టూల్ కంపెనీకి నేను చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నేను డిఫరెన్సెస్ చూపించాలి. నేను తయారు చేసిన టూల్ ఏంది? ఓకేనా? ఇది ఇంటిగ్రేషన్ టూలా? ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఏమున్నాయి? అవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఉండే డ్రాబ్యాక్స్, మన దాంట్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అవన్నీ ఒక పీపీటీలో రెడీ చేసి క్లయింట్కి ఒప్పియాలి. అర్థమైందా? మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఇలానే. ఓకేనా? సేల్స్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, వేరే టూల్ వచ్చింది, లెట్స్ ఏ వర్కాటో అని ఉంది. వర్కాటో ఈజ్ అనదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఓకేనా? బట్ మ్యూల్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది ఇంకా. అర్థమైంది? మ్యూల్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. బట్ అంత పాపులర్ అవ్వలేకుంది. ఎందుకంటే అవి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేయకపోవడం, ఇట్లా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకేందంటే ఎక్కువ కంపెనీస్ అన్ని యూజ్ చేయట్లేదు. అర్థమైంది? సో ఇప్పుడు వేరే టూల్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రాదు. ఇన్ కేస్ వచ్చినా ఈ మ్యూల్ కంటే బెస్ట్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఒక కొత్త టూల్ నేను కనిపెట్టి ఇవన్నీ చేయాలనుకో ఒక 2 years పట్టిందని. ఈ 2 years MuleSoft టీమ్ సైలెంట్గా ఉండరు. అర్థమైందా? వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో బెస్ట్ యాడ్ చేయడానికి చూస్తారు. ఇంకా డెవలపర్కి వర్క్ తక్కువ అయ్యే విధంగా చూస్తారు. క్లయింట్కి ఇంకా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లేదా ఏ వర్క్ కావాలన్నా అది ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేలాగా చూస్తారు. అర్థమైంది? అందుకే ఎప్పుడు ఈ టూల్ అనేది ఆల్వేస్ టాప్లో ఉంటుంది. అర్థమైంది? ఓకేనా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనుకో, మీరు క్రికెట్ తీసుకోండి. క్రికెట్లో కోహ్లీ తీసుకున్నారనుకో, ఫస్ట్ ఏమైంది? సచిన్. ఆ స్కోర్ ఎవరు బీట్ చేయలేరు అనుకోండి. మళ్ళీ ఏమైంది? కోహ్లీ వచ్చింది. అంత ఈజీ కాదు కదా. ప్రతి మ్యాచ్లో మనం 50, 100 ఎలా చేస్తూనే ఉండాలి. అట్లా కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తే టాప్లో ఉంటారు ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఈ MuleSoft అనే టీం ఉంటుంది, డెడికేటెడ్ టీం ఉంటుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సో మెనీ ఫంక్షనాలిటీస్. డైలీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. అర్థమైంది? సో డైలీ కొత్త కొత్త థింగ్స్ అన్ని వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా
సో ఈ 2017లో వీళ్ళకి ఇది చేశారు, ఐపీఓ, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఒక న్యూయార్క్ లో ఈ సింబల్ తో తీసుకున్నారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ సింబల్ ఇంకా ఇప్పుడు నేను MuleSoft అని మళ్ళీ వాడి ఆ సింబల్ వాడకూడదు, కేసు అవుతుంది. అర్థమైంది? సో చెప్పాను కదా, 2018లో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ MuleSoft ని తీసుకుంది. 6.5 బిలియన్ అమౌంట్ పే చేసింది. అర్థమైందా? డాలర్స్. ఇంత అమౌంట్ ఇచ్చి ఆ కంపెనీ కొనింది. ఎందుకు అంటే అంత ఇంపార్టెంట్, అంతమంది క్లయింట్స్ ఉన్నారండి ఈ MuleSoft. అర్థమైందా? ఇదంతా హిస్టరీ మీకు ఇస్తాను, మీరు చూసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం MuleSoft అంటే డిస్కస్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అన్నాం. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్? ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది? సో ఇక్కడ 2 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. వన్, మనం ఏంటంటే జనరల్ డెఫినేషన్ చెప్తాం, బట్ ఆఫీస్లో డెఫినేషన్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఆఫీస్లో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ టెక్నికల్. ఓకే, హియర్ integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. అర్థమైంది? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం, ఇది కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. లెట్స్ సే సమ్ పీపుల్ కనెక్టెడ్ త్రూ జూమ్, రైట్? దీస్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, రైట్, ఇన్ ద జూమ్, బట్ స్టిల్ we connected. How we connected? Because of Zoom. And we are using PhonePe, Google Pay, Paytm, all these things. See, in PhonePe, there are so many, APIs will be there. API is nothing but, let's say you want to pay electricity bill. Through PhonePe, we can do it. Can you do recharge? Can you transfer money? Can you pay rental bill? Can you book a cylinder? So how it is going to happen in one single application? Because of this integration. Okay, if you take electricity bill, that is one API they integrated into this PhonePe. ఓకేనా? ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మీరు క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా ఒక ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది. ఏపీఐ కాల్ అయ్యి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క స్టేట్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎలా అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఏపీఐ. ఆ ఏపీఐని క్రియేట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది, అది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే. అర్థమవుతుంది? అదేవిధంగా లెట్స్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ సమ్వేర్, మీరు బస్సు కానీ ఫ్లైట్ కానీ బుక్ చేయాలని, మీరు ఏం చేస్తారు? సోర్స్, డెస్టినేషన్ ఈ రెండు ఇచ్చేస్తే ఫ్లైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే చాలా ఫ్లైట్స్ వస్తాయి మీకు, ఇండిగో అని, ఓకే, ఎయిర్లైన్స్ అని, మలేషియన్ ఎయిర్లైన్స్, శ్రీలంకన్ ఎయిర్లైన్స్, ఇట్లా. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎయిర్లైన్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఏపీఐ. అర్థమైంది? అలాంటి ఏపీఐ క్రియేట్ చేసి, నో మిడిల్ వేర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి సంబంధం ఉండదు, మనం మిడిల్ లో ఉంటాం ఈవెన్. అర్థమైందా? మనం ఈ ఏపీఐ కాల్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఇచ్చినాం అనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడంటే మీకు సైన్ ఇన్ అని ఉంటుంది ఒక ఆప్షన్, ఒక అప్లికేషన్ తీసుకో, సైన్ అప్, సైన్ ఇన్. మీరు సైన్ అప్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది? ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయ్యి నేము, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ వస్తుంది. అవన్నీ మనం చేసి పెడతాం. ఓకేనా? వాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తాడంటే ఒక యూఐ నీట్ గా డిజైన్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే యాక్షన్ బటన్స్ ఉంటాయో అందులో ఏపీఎస్ పెడతారు. అర్థమైంది? మీరు లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు బై సంథింగ్, ఐఫోన్. మీరు ఒక కామర్స్ వెబ్సైట్కి వెళ్తారు, కార్ట్కి యాడ్ చేస్తారు, ప్రొసీడ్ అని క్లిక్ చేయగానే అక్కడ ఏమవుతుందంటే పేమెంట్ గేట్వే ఓపెన్ అవుతుంది. పేమెంట్ గేట్వే అనేవి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అనమాట. అవన్నీ చేస్తే వాడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాడంటే పే అని బట్టి చిన్న సింబల్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అయ్యి, అదే ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడు చూస్తాడు. బ్యాక్ ఎండ్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే లెట్స్ సే నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసినావు, ఓకేనా? నీ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఓకేనా? నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే దానికి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఆ యూనిక్ ఐడి తర్వాత నీ నేము, నీ మొబైల్ నంబరు, నీ మెయిల్ ఐడి, ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయ్యేట్టుగా చూస్తారు. ఎందుకు అంటే లెట్స్ సే యూ ఆర్డర్ వన్ ప్రోడక్ట్, ఐఫోన్. మీరు ఈరోజు ఐఫోన్ బుక్ చేశారు, 2 days లో డెలివరీ అని చూపించింది, ఓకేనా? 3 days అయింది, ఇంకా రాలే. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తారు. కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏమడుగుతారు? డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. ఆర్డర్ ఎప్పుడు ప్లేస్ చేసినావు, ఆర్డర్ ఐడి ఉందా, ఓకేనా? ఆ ఆర్డర్ ఐడి మళ్ళీ డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఆర్డర్ ఐడి అప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అనుకో, ట్రాకింగ్ ఉండదు కదా. అందుకు బ్యాక్ ఎండ్ అంతా ఏం చేస్తామంటే స్టోరేజ్ పర్పస్ వాడతాం అట్లా. ఓకేనా? సో మనము మిడిల్లో ఉంటాం.
ఓకేనా, ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. సో ఇది జనరల్ డెఫినేషన్ అనమాట. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ మాట్లాడుకున్నా దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం, లేదా రెండు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మాట్లాడుకున్నా దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్ అని ఉంటుంది, ఇది ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి మనం. ఓకే. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నాలజీ which is used to transport and transform the data between end systems. ఎండ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదండి, లైక్ టార్గెట్ సిస్టమ్. ఇది ఏదైనా ఉండొచ్చు టార్గెట్ సిస్టమ్. లెట్స్ సే ఒక స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటో యాప్ తీసుకున్నారు, దాంట్లో సో మెనీ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ రెస్టారెంట్స్ అన్ని ఏపీఐస్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో మీరు లెట్స్ సే ఒక రెస్టారెంట్ తీసుకున్నారు, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తారు ఒక బిర్యానీ. ఓకేనా. సో మీరు ఆ క్లిక్ చేస్తే ఆ మెనూ ఐటమ్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? క్యాట్లాగ్ మనం అక్కడికి వెళ్తే వాడు ఇస్తాడు, చూస్తాం. మనం ఆన్లైన్లో చేసేటప్పుడు నీకు సో మెనీ ఉంటాయి, చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, ఫిష్ ఫ్రై, సంథింగ్. ఓకేనా. అవన్నీ ఆన్లైన్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అవన్నీ యాడ్ అయ్యి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి? కార్ట్కి వెళ్తాయి. అక్కడ నుంచి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, MySQL ఉండొచ్చు. ఓకేనా. SQL సర్వర్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. ఆరకిల్ ఉండొచ్చు, AWS ఉండొచ్చు, MongoDB, DynamoDB, ఏదైనా ఉండొచ్చు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టార్గెట్ సిస్టమ్స్ అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ చూస్తే SAP కానీ, ఫైల్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, మొబైల్ కానీ, వీటిని మనం ఏమంటామంటే ఎండ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. మీకు బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఆ బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్చ్ బస్ అని కొట్టగానే సో మెనీ బస్సెస్ వస్తాయి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వేర్ విల్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ సమ్ డేటాబేస్. ఓకేనా. ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనకి డేటా వస్తూ ఉంటుంది అట్లా. సో అది ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు MuleSoft నేర్చుకోవాలనుకుంటారు, లేదా జావా నేర్చుకోవాలి, లేదా ఒక C++, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లర్న్, వీ నీడ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. అర్థమవుతుంది? వితౌట్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే. If you want to prepare something, rice, dal, what we need? We need a rice and dal, right? Similar way, if you want to prepare anything, we need some set of softwares, any technology. If you take Java, you need Eclipse, okay? And if you want to use some frameworks also, Star, Cybernet, Spring, all these things. But similar way in MuleSoft also, we need some set of softwares. First one is Anypoint Platform. ఈ Anypoint Platform అనేది డిజైన్ కోసం వాడతాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అప్లికేషన్, లైక్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫేస్బుక్ అండ్ జీమెయిల్. సిమిలర్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ విత్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ Anypoint Studio. దిస్ ఇస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్. ఓకే. నెక్స్ట్ Postman. Postman is for testing purpose. Understood? So if we have these three things, fair enough, we can design API, we can test it, we can develop it, whatever we want, we can do it. Okay. And next, Git and GitHub. So these two are DevOps tools. Okay. But why we introduced in this MuleSoft course? Let's say you have implemented one task today. You completed some login functionality. Okay. What you need to do? You should not keep that entire code in your local machine. Local machine is nothing but your laptop. Okay. సో మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ మీ ల్యాప్టాప్లో ఉంటుంది కదా, దాన్ని అక్కడే పెట్టకూడదు. ఎందుకు అంటే మేబీ నువ్వు లీవ్లో ఉన్నావు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ వర్క్ అలానే ఉంటుంది. 10 days లీవ్లో ఉన్నావు. ఓకేనా. లెట్స్ సే సమ్ లేడీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకున్నారు, ఒక 6 months వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ 6 months ప్రాజెక్ట్ చేయకుంటే క్లయింట్ ఊరుకుంటాడు, ఈ వోంట్ యాక్సెప్ట్, రైట్? సో వన్ ప్రాజెక్ట్ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. Let's say I created one functionality, I push this code to GitHub. ఆ కోడ్ని గిట్హబ్కి మూవ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 1 week ఐ విల్ టేక్ ఎ లీవ్. సమ్ అదర్ డెవలపర్ ఉంటాడు కదా, హీ విల్ టేక్ దట్ కోడ్ ఫ్రమ్ ది GitHub, హీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్. అతను వర్క్ చేస్తాడు. అర్థమైంది? అట్లా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు ఒక రెడ్ బస్ తీసుకున్నాం అనుకో, దాంట్లో ఏముంటాయి? సో మెనీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. సోర్స్, టార్గెట్, డేట్, సెర్చ్,
ఇది ఒక ఫంక్షనాలిటీ. మళ్ళీ లాగిన్, సైన్ అప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్లా మల్టిపుల్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్లో మనం ఒక్కొక్కరం ఒక ఫంక్షనాలిటీ డివైడ్ చేసుకొని వర్క్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ సైన్ అప్ ఫంక్షనాలిటీ. దిస్ guy is working login functionality. This guy is working for help. This guy is working on contact us something. ఇలా మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేసి ఆ కోడ్ అంతా క్లబ్ చేస్తాం ఒకటేసి. అర్థమైంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఆ అందరి కోడ్ అనేది సింక్ ఉంటుంది. అందుకు ఈ డెవాప్స్ టూల్ వాడతాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. ఓకే, బేసికలీ దిస్ ఇస్ డెవాప్స్ టూల్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ టీచ్ దిస్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ స్లాక్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ టూల్. ఇప్పుడు మనము కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే వాట్ విల్ డూ యూజువల్లీ? we will use WhatsApp, Facebook, or Instagram, right? So in the corporate companies, they won't allow all these things. Okay, we need to use some professional tools like Microsoft Teams, okay, Slack, okay, or Zoom also you can use it. Okay, so these kind of tools we need to use in the organizations. Okay, if you have all these softwares, we can do it anything. And my next question is, who is going to install all these softwares in the office? You people are working, right? Someone is working, I think. Huh? Okay, who is going to install all these softwares? Technical Network team is there. IT team. Network team. Any other answers? Admin team. Something. Admin team. Then see different people saying, different things. One guy saying that network team will do. One guy saying admin team will do. Okay. Usually whatever he said, that is correct. Here, it's completely depends on organizations. Let's say we do have different types of organizations, right? If you take big MNC companies, procedure will be different. Some level 1, level 2, level 3 company, that procedure will be different. If you take startup companies, that procedure will be different. Understood? So depending upon the organizations, what they will do, they are going to use different approach. But if you take anything except this startup companies, if you take remaining companies, the procedure will be almost similar. What we need to do, we never ever install any software at any cost. Okay, we should not install any software at any cost until unless you have proper permissions. Understood? If you take big MNCs, these guys are using some ticketing tools, ServiceNow, like that. What we need to do, once you join that organization, they will give you that details, ServiceNow. Okay, username, password, they can give it to you. Let's say after that they will give you some checklist. Checklist means, let's say you are working as a MuleSoft developer. You will get a checklist like this. If you are working Java, you will get another software list. If you are working some Salesforce, you will get another checklist. So depending upon your technology, you will get that checklist. ఆ చెక్లిస్ట్ లో ఏముంటాయంటే ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ కనే ఉంటాయి. ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అని మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ టూల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాలి. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువ. మీకు ఐఫోన్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు? సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఐఫోన్ క్లిక్ చేస్తారు. ఓకే, ల్యాప్టాప్ కావాలంటే ల్యాప్టాప్, మీకు వాట్ ఎవర్ ది ప్రోడక్ట్ యూ వాంట్ సెర్చ్ చేస్తారు. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది అంటే ఆ టూల్లోకి వెళ్ళి నీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. వచ్చినాక యాడ్ చేయండి, కార్ట్కి యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. అట్లా అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ యాడ్ చేశాక సబ్మిట్ అనండి. సబ్మిట్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆఫీస్లో జాయిన్ అవుతారో మీకు ఒక మేనేజర్ ఉంటారు. ఓకేనా? ఆ మేనేజర్కి మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు సబ్మిట్ కొట్టగానే ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అనేది వెళ్తుంది. మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? చెక్ చేస్తాడు, వీడికి నిజంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని అవసరమా చెక్ చేసుకుంటాడు. ఒకసారి వాడు ఓకే అంటే అక్కడ వాడికి ఆప్షన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అది క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ నీకు మెయిల్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుంది అంటే యువర్ మేనేజర్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ ది బిలో లిస్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని నీకు ఒక మళ్ళీ లింక్ వస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అని కొట్టేస్తే అవన్నీ మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్. సో అదొక ప్రాసెస్. ఇంకా మిడ్ కంపెనీస్ తీసుకున్నారనుకో, అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నీకు ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి, నువ్వే ఒక టికెటింగ్ టూల్ ఉంటుంది, అది చిన్నది ఇంటర్నల్ టూల్ అంటాం. మనకి మెయిల్లో బాడీ ఉంటుంది చూడు, అలా టికెట్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మౌస్ కావాలన్నా, కీబోర్డ్ కావాలన్నా, న్యూ ల్యాప్టాప్ కావాలన్నా,
లేదా సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలన్నా ఇట్లా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీరు సాఫ్ట్వేర్ అని క్లిక్ చేసి మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని మీరు లిస్ట్ రాయాలి. నాకు ఎనీపాయింట్ స్టూడియో కావాలి, పోస్ట్ మ్యాన్ కావాలి, గిట్ కావాలి, ఇలా రాసి సబ్మిట్ కొట్టాలి. సబ్మిట్ కొట్టగానే అదొక నెట్వర్క్ అడ్మిన్కి అలకేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు ఒక ఎస్టిమేషన్ వస్తుంది, ఒక 2 డేస్లో కానీ 1 డేలో కానీ క్లియర్ అవుతుంది అని. అప్పుడు వెరీ నెక్స్ట్ డే కానీ ఇమీడియట్ కానీ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ నీతో కాంటాక్ట్ అవుతాడు. కాంటాక్ట్ అయ్యి ఏమడుగుతాడంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఎందుకు నీకు అని అడుగుతాడు. నాకు ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి. ఓకే, గుడ్. నువ్వు మేనేజర్ పర్మిషన్ తీసుకో, అప్రూవల్ తీసుకొని రా అంటాడు. మీరు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఆ టికెట్ని ఫార్వర్డ్ చేయాలి మీ మేనేజర్. ఫార్వర్డ్ చేసి ఐ నీడ్ బిలో సాఫ్ట్వేర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ అప్రూవ్ దిస్ సేమ్ అని మెయిల్ పెడితే వాడు అప్రూవ్డ్ అని పంపిస్తాడు. పంపిస్తే ఆ మెయిల్ మళ్ళీ వాడికి నెట్వర్క్ ఇంజనీర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తే అప్రూవల్ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు వాడు మీ ల్యాప్టాప్ని రిమోట్ ద్వారా తీసుకొని హీఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ది సాఫ్ట్వేర్స్. అర్థమవుతుంది? ఇవన్నీ ఇంతసేపు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం ఆఫీస్లో వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే తర్వాత చేసే స్టెప్స్ అన్ని ఇవి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని నేను గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేపిస్తాను. ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్. మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇదే మిస్టేక్ చేసినారనుకో అక్కడే తెలిసిపోతుంది మీరు ఫేక్ అని. మీరు ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా, సైన్ అప్ అయ్యారా అంటే మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈగర్గా ఫస్ట్ టైం జాబ్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, మనం ఫేక్ పెట్టుకొని వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేసా అంటారు. ఎవరు పంపించారు లింక్ అంటారు, గూగుల్లో చేసుకున్నా అంటారు. ఆడే దొరికిపోతారు మీరు ఫేక్ అని. అర్థమైంది? కంపెనీ ఇచ్చే లింకు మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసే లింకు డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అర్థమైంది? ఓకేనా? అట్లా అందుకోసం ఇవన్నీ చెప్తుంది. ఈ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇవన్నీ ఇందాక చూపించిన సాఫ్ట్వేర్స్ కి పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే లోగోస్ ఇలా ఉంటాయి. అర్థమైంది? సో ఇవన్నీ, ఇది ఎనీపాయింట్ స్టూడియో, ఇది గిట్, సో పోస్ట్ మ్యాన్, లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఇంకా ఈ హైలైట్స్ అంటే చూద్దాం. ఇప్పుడు మ్యూల్, ఎందుకు మ్యూల్? ఈ మ్యూల్ కాకుండా మనకి సో మెనీ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీకు తెలిసిన ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ చెప్పండి MuleSoft కాకుండా. డెల్ భూమి, వెరీ గుడ్. టిప్కో, ఇంకా అదే టికెటింగ్ టూల్. దెన్ వర్కాటో, స్నాప్ లాజిక్, ఆరకిల్ సర్వీస్ బస్, లైక్ దిస్ సో మెనీ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ విల్ బి. అవన్నీ ఉంటే మనం మ్యూలో ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే ఇది రీజన్. ఫస్ట్ థింగ్, ఈజీ ఇన్స్టలేషన్. ఇన్స్టలేషన్ ఈజీ ఉందని ఎవరు నేర్చుకోరు కోర్స్. అర్థమైందా? ఓకేనా? అది కూడా ఒక పాయింట్ అంతే, హైలైట్ అని. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూఐ కంట్రోల్స్ అని ఉంది కదా, 350+ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టర్స్. ఇది హైలైట్ ఇక్కడ MuleSoft లో. ఎందుకు అంటే మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఓకేనా, మీరు సర్వీస్ నౌ నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో ఫైల్ చేయాలన్నా, లేదా ఫైల్ నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్ చేయాలన్నా, ఇట్లా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా ఈ 350 కనెక్టర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, ఇందులో ఉంటాయి. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, మీరు ఏ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా ఇన్ని కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తాయి. అర్థమైంది? వేరే వాటిలో కొన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్లో ఆప్షన్స్ ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కస్టమ్ కనెక్టర్ మనమే ఒకటి క్రియేట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. మనకు అంత టాలెంట్ ఉన్నది అనుకో, మనమే ఓన్గా కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? కస్టమ్ కనెక్టర్ అంటే అర్థమైందా? మనమే ఒక కనెక్టర్ క్రియేట్ చేసి అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంత టాలెంట్ ఉంటే ఎవరి దగ్గర ఎందుకు పనిచేయడం? అలాంటి కనెక్టర్స్ రెండో మూడో కనెక్ట్ చేసుకొని మనమే అమ్మేసినాం అనుకో, లేదా మనమే ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్న ఒక ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో అవన్నీ మనం చేయలేము. ఓకేనా? అందుకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 350 కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, బై యూజింగ్ దిస్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఇట్లా. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఒక డేటా వ్యూ అని వాడతాము. ఓకేనా? సో మనము ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు జావా తీసుకున్నాను అనుకో, జావాలో ఏం చేస్తాం? జావా కోడ్ రాస్తాం, లేదా జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. .NET తీసుకుంటే C# అని, ASP.NET అని, ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక MuleSoft తీసుకుంటే దీంట్లో డేటా వ్యూ అని వాడతాం. ఓకేనా? డేటా వ్యూ అంటే ఇది ఒక ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనం కోడ్ ఏం రాయం, ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, అవి యూజ్ చేసుకోవాలి.
ఇది ఇక్కడ ఏం రాశారు? ఇట్ హెల్ప్స్ ఫాస్టర్ ఇంప్లిమేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అంటే నా దగ్గర ఒక 1 lakh ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉంది. ఆ డేటా అంతా ఎలా ఉంది అంటే ఒక జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, లేదా ఒక సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో ఉంది, కామా సెపరేటెడ్. ఆ డేటా అంతా టార్గెట్ సిస్టమ్ కి పంపించాలి, ఒక డేటాబేస్ కి, ఎస్ఏపికి పంపించాలి. ఎస్ఏపి ఏం చేస్తుందంటే ఈ జేసన్ ఫార్మాట్ ని అలో చేయదు. అది ఒక సిఎస్వి ఫార్మాట్ ని అలో చేస్తుంది. సిఎస్వి అంటే కామా సెపరేటెడ్. వాళ్ళు అట్లా డిజైన్ చేసినారు ఆ డేటాబేస్. ఇప్పుడు మనకి డేటా అంతా ఎట్లా వస్తుంది? జేసన్ లో వస్తుంది. ఆ 1 lakh రికార్డ్స్ ని మనము మాన్యువల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? మేబీ 1 వీక్ పట్టొచ్చు మాన్యువల్ గా అంతా చేయాలంటే. ఓకేనా? ఆ మాన్యువల్ గా చేసినా మనం ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తాం, మళ్ళీ కామా మిస్ చేయడం, ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తాం. అలాంటి అప్పుడు ఈ డేటా వ్యూ వాడితే ఏమవుతుంది అంటే ఒక 1 minute, నాట్ ఈవెన్ 1 minute లో ఏమవుతుందంటే ఆ ఎంటైర్ డేటాను నీకు ఎలా కావాలంటే అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. నీకు ఆ జేసన్ ని సేమ్ జేసన్ లాగా చేయాలన్నా చేస్తుంది, ఎక్స్ఎంఎల్ చేయాలన్నా చేస్తుంది. ఓకేనా? యామెల్ చేయాలన్నా చేస్తుంది, సిఎస్వి ఫార్మాట్ చేయాలన్నా చేస్తుంది. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందంటే బై యూజింగ్ దిస్ డేటా వ్యూ. అందుకు ఈ డేటా వ్యూ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ లో చూసుకుంటే ఇంత ఉండదు, అందుకే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏంటంటే ఆసమ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ వీడియో సపోర్ట్ ఆన్ MuleSoft. మీరు ఒక టాపిక్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు MuleSoft లో. ఓకేనా? సో మీకు ఏమి తెలియదు, అప్పుడు ఏంటంటే మీరు MuleSoft అఫిషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, అది చూస్తే విత్ ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. ఓకేనా? మీరు కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర రాకుండా మీరైనా ఓన్గా నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు మీకు, ఆ దానిలో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయని తెలియవు. ఓకేనా? అందుకు మేము ఆల్రెడీ వర్క్ చేసినాం కాబట్టి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో అట్లా మీకు వీడియోస్ సపోర్ట్, ప్రోడక్ట్ సపోర్ట్, లెట్స్ సే మీ టూల్ సమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్క్ కాలేదంటే మీరు ఒక మెయిల్ పెడితే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు. అర్థమైంది? సో ఇట్లా హైలైట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసినాం, డెవలప్ చేసినాం, టెస్ట్ చేసినాం, దాన్ని లైవ్ లో కూడా పంపించినాం. ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసినాం. సో తను యాజ్ ఏ యూజర్ గా ఏం చేస్తున్నాడంటే లాగిన్ అవుతున్నాడు. సో ఒక 2 days బాగా లాగిన్ అయ్యాడు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వర్క్ అయింది. థర్డ్ డే సమ్హౌ సేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా వర్క్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నువ్వేం చేస్తావు? కంప్లైంట్ రైట్ చేస్తావు. ఐసిఐసి బ్యాంక్ అయితే, ఏ బ్యాంక్ అయితే అది. సో అవన్నీ ఏమైతాయంటే నువ్వు ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా లాగౌట్ అయినా అవన్నీ మానిటర్ చేసుకోవాలి మనం. ఒకసారి లాక్స్ అంటాం, ఆ లాక్స్ కి వేరే ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసినారనుకో, ఆ లాక్స్ చూడాలి అంటే థర్డ్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మళ్ళీ దానికి అమౌంట్ అవుతుంది, ఫ్రీగా ఎవడు ఇవ్వడు. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తాయి, ఇదొక అడ్వాంటేజ్. అర్థమైందా? నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని అంతా డెవలప్ చేసినారు, ఆ లాక్స్ చూడాలంటే మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టాలంటే మళ్ళీ కొనాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ విజువలైజర్ టూల్, పాలసీస్ అంటే ఇవన్నీ ఒక మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకో, లెట్స్ సే వెరీ ఫస్ట్ టైం ఏం యూజ్ చేస్తుంటామని, ఇప్పుడు జొమాటో విన్నారా? జొమాటో, స్విగ్గీ. సో జొమాటోలో ఏం చేస్తారంటే వెరీ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఒక యాప్ని లాంచ్ చేశాక ఫస్ట్ టైం యూజర్ కి ఫ్లాట్ 150 రూపీస్ ఆఫ్, 200 రూపీస్ ఆఫ్ అని పెట్టారు. ఓకేనా? అది ఒకసారే వ్యాలిడ్ అవుతుంది, రెండోసారి ఎందుకు అవ్వట్లా? It is not possible to give అట్రాక్ట్ కాదు. multiple times. అట్రాక్ట్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ Promotions. కానీ దాని అట్రాక్షన్ ఓకే. ఫస్ట్ టైం ఫ్లాట్ 200 రూపీస్ ఆఫ్ అని పెడుతున్నా, ఒక యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యాం. మళ్ళీ సేమ్ యూజర్ లాగిన్ అవుతే ఎందుకు తీసుకోవట్లా? మళ్ళీ 200 ఎందుకు అప్లై అవ్వట్లా? Code expired. One time only. It is used. కోడ్ ఎక్స్పైర్ అయిండదు. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఒక ఆఫర్ పెట్టా, ఏమని? ఈ బిర్యానీ తీసుకుంటే ఫ్లాట్ 200 రూపీస్ ఆఫ్, ఈ కోడ్ వాడండి అని చెప్తా. అది ఎవరికి? ఒక యూజర్ కి ఒకసారి అని చెప్తా. ఇప్పుడు నేను వాడాను అది, మళ్ళీ సెకండ్ సారి ట్రై చేస్తుంటే ఏమంటుంది? తీసుకోవట్లే. Already used. నువ్వేమంటున్నావు? కోడ్ ఎక్స్పైర్డ్ అంటుంది. అది కాదు. మళ్ళీ ఇంకో పర్సన్ ఉంటాడు, అతను కొత్త నెంబర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అతనికి వర్కౌట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే పాలసీస్ అని ఉంటాయి. ఈ పాలసీస్ ఏంటంటే
వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన మొబైల్ నంబర్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్. సేమ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఆఫర్ అప్లై అవ్వదు. ఒక యూజర్కి ఒక్కసారి అని ఒక పాలసీ పెడతారు. అర్థమైందా? అట్లా దీంట్లో మనకి రేట్ లిమిటింగ్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. అందులో చూపిస్తా మీకు, ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తా ఎలా అప్లై చేస్తాం పాలసీని. ఓకేనా? అక్కడ 1 ప్లేస్లో 10 పెట్టినాం అనుకో, 10 టైమ్స్ అప్లై అవుతుంది ఒకటే యూజర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడి ప్రమోషన్ ఎట్టున్నాయి, ఆ బిజినెస్ మొత్తం లాస్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఒక 300 రూపీస్ బిర్యానీ 200 ఆఫ్ అనుకో, అక్కడ ఏమవుతుంది 200 వెళ్ళిపోతుంది. అది ఒక్కరికైతే ఓకే, ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చూసి నచ్చితే మళ్ళీ కొంటారని. అదే ఒక్కరికే 10 మంది కంటే వాడు 10 డేస్ అదే పెట్టుకుంటారు. అట్లా అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీడికి బిజినెస్ లాస్ అవుతుంది. అందుకు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీస్. ఆ పాలసీస్ ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది కూడా ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. మనం ఒక ఏపీఐ డిజైన్ చేసినాక, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వాడుతుంటాం. ఇక్కడ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ అది ఇది అని పెడతాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రోజు పొద్దు నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఏమన్నా యూజ్ చేసినామా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ? ఇంతవరకు ఓపెన్ కూడా చేయలేము. కరెక్టా? సేమ్ టుమారో ఇదే టయానికి 9 o'clock మార్నింగ్ ఒక సేల్ ఉందంటే ఏం చేస్తాం? మనం అందరం కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 60 మెంబర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రాఫిక్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రోజు. మనం ఈ రోజు డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అట్ ఏ టైం ఒక 1000 మంది హిట్ చేసిన ఆ యూఆర్ఎల్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. 1,00,000 మంది హిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అంతమందికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. అర్థమైంది? అలాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 1000 మంది ఒకే సైట్ బాగుంది ఏదో అనుకుంటారు. ఫస్ట్ టైం కొందరు ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకో అమెజాన్, ఆ బిగ్ బిలియన్ డే వాళ్ళకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, వాడేం ఫీల్ అవుతాడు, ఇది కంప్లీట్ ఫేక్ అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాడు. అగ్రీ అవ్వదు. నిజమేనా? అందుకు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఒక హిట్ చేసినప్పుడు ఒక అట్ ఏ టైం ఒక 1000 మెంబర్స్ లాగిన్ అవ్వాలి ఆ యూఆర్ఎల్. నెక్స్ట్ 1001 వస్తే సేమ్ యూఆర్ఎల్ రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. అట్లా పెట్టుకుంటారు. అవన్నీ ఒక పాలసీస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అవన్నీ ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేవి మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం కంప్లీట్ 1 డే. ఓకేనా? సో మ్యూల్ కాకుండా అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అపిగి, టిప్కో, డెల్ భూమి, ఐబిఎం, టాలెంట్, ఆర్కిల్ సర్వీస్ బస్, WSO2, వర్క్యాటో, స్నాప్లాజిక్. ఈ అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇవన్నీ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి మ్యూల్ పాపులర్. ఎందుకు అంటే ఆ ఇన్బిల్ట్ టూల్స్ కానీ ఆ కనెక్టర్స్ కానీ, అది మెయిన్ రీజన్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సో ఇది ఒక సినారియో అనమాట. మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అనేసి. ఓకేనా? బేసిక్గా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మనకు ఒక క్లయింట్ ఉంటాడు, ఎక్సెప్ట్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్. మీకు కంపెనీస్ టైప్స్ తెలుసా? ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, సర్వీస్ బేస్డ్ అని విన్నారా? ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఎస్. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటే దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి క్లయింట్ వీళ్ళంతా ఎవరు ఉండరు. అర్థమైందా? ఆ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేసుకుంటారు, డెవలప్ చేసుకొని సెల్ చేసుకుంటారు అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాపిల్ ఉంది. యాపిల్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ చేస్తారు. యాపిల్ వాచ్ కానీ, ఐఫోన్ కానీ, ఇవి మ్యాక్ కానీ. వాళ్ళు నార్మల్ విండోస్ మళ్ళీ టచ్ చేయరు. ఎందుకంటే అది దేర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. అర్థమైంది? అట్లా. ఇంకొకటి, అది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు సర్వీస్ బేస్డ్ అన్నాం. సర్వీస్ బేస్డ్ అంటే ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే, మీరు సమ్ మాల్స్కి వెళ్తారు లేదా బజాజ్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్తారు. అక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. మీకు ఆండ్రాయిడ్ దొరుకుతుంది, iOS దొరుకుతుంది, టీవీ దొరుకుతుంది, ఫ్రిడ్జ్ దొరుకుతుంది. వీటిని సర్వీస్ బేస్డ్ అంటాం. అట్లే కంపెనీస్లో కూడా మనకి ప్రోడక్ట్ సర్వీస్లు అని ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ అంటే దే విల్ క్రియేట్ దేర్ ఓన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఐబిఎం, ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్ ఇవన్నీ ఏవైతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అనుకుంటున్నారో, దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్వీస్ బేస్డ్. ఓకేనా? ఈ ప్రతి కంపెనీకి క్లయింట్స్ ఉంటారు. అట్లీస్ట్ మినిమం 5, 10, 20, 100 ఇలా క్లయింట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైనా వీళ్ళకి ఇచ్చి వీళ్ళు చేయమంటే వీళ్ళు చేస్తారు. అర్థమైంది? అట్లా మనకి ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ రావాలంటే క్లయింట్ నుంచి కంపెనీకి రావాలి. ఇది సర్వీస్ బేస్డ్. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటే క్లయింట్ ఏమి ఉండరు, డైరెక్ట్ మనమే ఒక ప్రోడక్ట్ అనుకుంటాం, దానిపైన వర్క్ చేస్తాం అంతే. అర్థమైంది?
సో ఇక్కడ MuleSoft లో మనకి 3 phases ఉంటాయండి. డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా? ఈ 3 phases నేర్చుకుంటే మీకు కంప్లీట్ మ్యూల్ వచ్చినట్టు. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఈ డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అని పెట్టాము అంటే, ఇది జనరల్ ఒక సినారియో తీసుకోండి. లెట్స్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వన్ హౌస్. నేను ఈ హౌసే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్, ప్లాన్. ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ డిజైన్. సో డిజైన్ అంటే ఎలా చేస్తాము? మెయిన్ డోర్ ఎలా ఉండాలి, టీవీ యూనిట్ ఎలా రావాలి, ఓకేనా, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉండాలి, పూజ రూమ్ ఎలా ఉండాలి, కిచెన్ ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ డిజైన్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? డిజైన్ తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాం? ఈ డిజైన్ అయిపోతానే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ డిజైన్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కన్స్ట్రక్షన్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తామా? మెటీరియల్ ఫస్ట్ ఈ డిజైన్ ఎవరు చేస్తాడు? ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తాడు. ఆ డిజైన్ మీకు పంపిస్తాడు. పంపించినాక మీరు టెస్ట్ చేయాలి దాన్ని. అర్థమైందా? అంటే ఆ డిజైన్ మీకు నచ్చాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? మీకు నచ్చలేదు అంటే చెప్పాలి, నాకు చేంజెస్, ఈ పూజారం ఇక్కడ వద్దు, ఇలా కావాలి, ఈ మోడల్ వద్దు, ఈ మోడల్ కావాలి, కిచెన్ ఇలా వద్దు, నాకు ఐలాండ్ కిచెన్ కావాలి, ఇలాంటివి చెప్తారు ఇన్పుట్స్. ఆ ఇన్పుట్స్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తా అంటే డిజైన్ చేస్తారు. డిజైన్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఇస్తారు. until unless you satisfy what you need to do, you have keep on design. మనకు ఆఫీస్లో కూడా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి డిజైన్ చేశాడు అంటే క్లయింట్కి మనం డెమో ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? మనం డిజైన్ చేశాక డెమో ఇవ్వాలి. వాడు సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ ఎడిట్ దట్ డిజైన్. అర్థమైందా? అది ఆ డిజైన్ అంతా చేయాలి. డిజైన్ అంతా చేసి వాడు హ్యాపీ అన్నాడు అనుకో, మనం ఏం చేస్తాం? ఆ డిజైన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. పే చేసి వీ విల్ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తాం? బిల్డర్స్ ఉంటారు, బిల్డర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడము, లేదా మనమే మెటీరియల్ తెచ్చుకొని లేబర్ని పెట్టి చేపించడం, సంథింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లో ఏం చేస్తాం? ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? శాండ్, ఐరన్, సిమెంట్, బ్రిక్స్, ఇట్లా. ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ కావాలి. అంటే మన సోర్స్ ఏంటి, మన టార్గెట్ ఏంటి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది, ఫైల్లో వస్తుందా, లేదా ఒక వెబ్సైట్ నుంచి వస్తుందా? ఓకేనా? వచ్చిన డేటాని డైరెక్ట్ పంపించాలా, లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? ఓకేనా? లేదా ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ వస్తుంది, శాలరీ 1,00,000 ఉన్న వాళ్ళని పక్కన పెట్టాలా? ఇట్లా ఆ రిక్వైర్మెంట్ అవన్నీ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లో చేస్తాం. అర్థమవుతుంది? ఈ డెవలప్మెంట్ చేశాక అప్లికేషన్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి. మనం యాజ్ ఏ డెవలపర్గా నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి. అంటే అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయినావు, హిట్ చేసినావు, క్వరీ రాసినావు, హిట్ చేసినావు, అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, మనం టెస్ట్ చేసినాం, ఫైన్. తర్వాత ఏం చేయాలంటే టెస్టర్లకు ఇవ్వాలి. టెస్టర్లు ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి అంతా ఓకే అన్నాక మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ అంటే లైవ్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, జీమెయిల్, వాట్సాప్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? యాప్ స్టోర్ ఆర్ ప్లే స్టోర్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు అప్లికేషన్. అట్లా మనం కూడా మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. అర్థమైంది? క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆ యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు redbus.com అని కొట్టినారనుకో, అది ఎవరు కొట్టినా ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు కొట్టినా, నేను కొట్టినా, ఎవరు కొట్టినా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే అది లైవ్లో ఉంటుంది అప్లికేషన్. అర్థమైంది? మీరు ఎనీ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ అయినా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అంటే అదేమని దాని మీనింగ్, అది ఎక్కడో ఒక సర్వర్లో కానీ ఒక క్లౌడ్లో కానీ స్టోర్ అయిందని దాని మీనింగ్. అర్థమైంది? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 24/7 365 days ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుంది? మీరు వాట్సాప్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా వర్క్ అవుతుందా? మిడ్ నైట్ ఎప్పుడైనా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది అవైలబుల్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్ కానీ యాప్ స్టోర్లో కానీ. వాళ్ళు రిమూవ్ చేసినారు అనుకో, మళ్ళీ మీరు చెక్ చేస్తే దొరకదు మీకు. అర్థమైంది? అట్లా అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు వాంట్ టు బుక్ ఏ ట్రైన్ టికెట్. ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి అనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడంటే అప్లికేషన్లో ఇన్ని సీట్స్ బ్లాక్ చేసి పెట్టింటాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాడు వాడు. అర్థమైంది? అప్పుడు మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. అవి కూడా ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అయితే బట్ లాక్ చేసి ఉంటాడు. అర్థమైంది? మీరు కొందరు మూవీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. మూవీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ షో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆన్లైన్ వాళ్ళకి అన్ని డిస్ప్లే చేయడు. ఏం చేస్తాడంటే ఒక 200 కెపాసిటీ ఉందనుకో, దాంట్లో 100 ఓపెన్ చేస్తాడు, 100 బ్లాక్ చేసి ఉంటాడు. అవి బుక్ అయినట్టు మనకి చూపిస్తాయి.
యాక్చువల్గా ఈ బుక్ అయిండవు. అవి ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లో ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతారు. అర్థమైందా? అవి వాడు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సీట్ మాత్రం అన్లాక్ చేస్తుంది. అట్లా ఉంటుంది. అవన్నీ ఆప్షన్స్ మనము ఈ సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఉంటుంది. మనం ఎలా సెట్ చేసుకున్నాం. అర్థమైంది? నెక్స్ట్, సో ఇవి సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్నమాట. అంటే ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక ఇది చాలా వెరీ ఓల్డ్ స్లైడ్స్ అన్నమాట. సో వాళ్ళే మెసేజ్ చేశారు అనమాట, సార్ ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ 9 lakh LPA. ఓకేనా? ఇవంతా 1 month ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళే, 3 months అది కాదు, 1 month ప్రోగ్రామ్కి వాళ్ళే ప్లేస్ అయిపోయారు. ఇంకా 3 months అంటే మీకు 100% అయిపోతారు, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడతారు, డెడికేటెడ్. ఓకేనా? సో ఇంకొకరు వీళ్ళకి ఇక్కడ కాగ్నిజెంట్లో వచ్చింది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అని పెట్టేసి. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే డేట్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఎప్పుడెప్పుడు. అర్థమైంది? మీరు అనుకోవచ్చు ఇది నేనేదో మీకు ఇంప్రెస్ చేయాలని క్రియేట్ చేసినవి కాదు. అర్థమవుతుంది? ఓకేనా? క్విక్ కాల్ అంటే రిగార్డింగ్ జాబ్ వచ్చి ఇట్లా ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. నేను కొన్నే పెట్టాను ఇక్కడ. సో మీకు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్, మీకు ట్రైనింగ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కాదు, మీకు మిడిల్లోనే ఇవన్నీ ఇస్తాను. ఏముంటాయంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి. లెట్స్ మీకు ఈరోజు ఒక టాపిక్ చెప్పాను అనుకో, ఆ టాపిక్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ చెప్తాను. కంపెనీ వైజ్ మీరు డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. డెలాయిట్ అని, కాగ్నిజెంట్ అని, అసెంచర్. నా ప్రీవియస్ స్టూడెంట్ వెళ్ళిన వాళ్ళ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మీకు ఇచ్చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫేజ్ వైజ్ అంటే ఇందాక చెప్పా 3 pages ఉంటాయి. డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అట్లా. ఓకేనా? రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, 1 to 1 చేపిస్తాను మీకు. పర్సనల్ రెఫరెన్సెస్ అంటే నాకు తెలిసిన కంపెనీస్లో నేను రెఫర్ చేస్తాను. ఒక 5 లైవ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి. డిజైన్లో మీకు ఆఫీస్లో వాడే ఒక ఏపీఐస్ 5 ఇస్తాను డిజైన్లో, అవన్నీ మీతోనే చేపిస్తాను. తర్వాత మనం ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, చాలా ప్రాజెక్ట్స్. డేటాబేస్, సేల్స్ఫోర్స్. సో డేటాబేస్ సమ్ క్వరీస్ అవసరం. డేటాబేస్ ఇంజనీర్ ఇస్తాడు, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తామంటే మీకు SQL వీడియోస్ అనేవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? మీరు ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఆ క్వరీస్ చూసుకోండి, క్వరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా రాయొచ్చు. ఓకేనా? అందుకే ఫ్రీగా ఇస్తాం. మళ్ళీ ఫ్రీ MCD లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా, సమ్ $400 అవుతుంది, మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సార్ సపోర్ట్ అంటే ఎస్, ఇక్కడ MCD లెవెల్ సర్టిఫికేట్ అన్నారు కదా, ఇది ఓన్లీ 2 years వ్యాలిడ్ అన్నారు కదా, ఆఫ్టర్ 2 years మళ్ళా చేయాలా? మళ్ళీ ఏముంటదంటే మెయింటెనెన్స్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది. ఓకే. మళ్ళీ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవి ఆన్సర్ చేశారనుకో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే 2 years ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఓకే. 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 నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ అంటే ఎలా అంటే మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడే ఇస్తారనుకో, ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినాక దాన్ని రికార్డింగ్ పెట్టిస్తాం. పెట్టాక మళ్ళీ మేము మా టీంకి ఇస్తే వాళ్ళు వింటారు. విని ఏ ఏరియాలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం, ఏ ఏరియాలో వీక్ ఉన్నాం అవన్నీ చెప్పి, ఏదైనా రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే ఇది ఇలా కాదు ఇలా చెప్పాలి అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఈ టిప్స్ అన్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అట్లా మీరు అంటిల్ ప్లేస్ అయ్యేంత వరకు మేము హెల్ప్ చేస్తాం. మాకు ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, మెయిన్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి, అన్నీ మేము హెల్ప్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీకు సమ్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ వస్తారు అప్పుడప్పుడు, ఆర్కిటెక్ట్స్, వాళ్ళు మీకు సమ్ టిప్స్ ఇస్తారు, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ప్యాకేజెస్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, ఇది ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, సర్వీస్ బేస్డ్ అని. IQV అని విన్నారా? ఇది బెంగళూరులో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో ఇతను మా రిలేటివే. సో వీడికి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా ఎంత వచ్చింది అంటే 10 lakhs ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఫ్రెషర్ బీటెక్ అయిపోయింది, ఖాళీగా అంటే జస్ట్ నా దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకో, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వని చెప్పాను. అటెండ్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ ఇది కాదు, ఫస్ట్ కాగ్నిజెంట్తో ఒక ఆఫర్ వచ్చింది సేమ్ పర్సన్కి. చూడండి కాలేజ్ నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను, విద్యానికేతన్, మోహన్ బాబు కాలేజ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారంటే ప్యాకేజ్ 5.4 ఇచ్చారు. కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాడు. సో ఇందులో
ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఉంటే ఇది జాయిన్ అయ్యాడు. అర్థమైంది? సో ఇప్పుడు ఫ్రెషర్కి 10 ఇచ్చారని మీకు కూడా 10 ఇస్తారని కాదు. చెప్పాను కదా ప్యాకేజ్ ఎలా డిపెండ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తే ప్రీవియస్ సిటీసీ బేస్ చేసుకొని కంపెనీస్ బేస్ చేసుకో. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది అసెంచర్కి వచ్చింది. అసెంచర్ నుంచి ఇది 4 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకేనా? ఇది ఎలా అంటే బిఫోర్ దట్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక నాన్ ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాం. శాలరీ వచ్చేసి 3 lakh, కటింగ్స్ అన్ని పోను ఒక 22,000 అలా వస్తున్నాయి. ఓకేనా? బట్ మన దగ్గర కోర్స్ చెప్పిన ఒక 3 monthsకి జాబ్ వచ్చింది. ఎంత ప్యాకేజ్ వచ్చింది? 18 lakhs ఇచ్చారు అసెంచర్. ఆ 4 yearsకి మనం పెట్టింది ఏంటంటే కరెంట్ ప్యాకేజ్ 9 lakhs. 9 lakhs పెట్టి 50% హైక్ అడిగితే వాడు 100% హైక్ ఇచ్చాడు. అలాంగ్ విత్ దట్ సి గాట్ ఆల్మోస్ట్ 3 lakh జాయినింగ్ బోనస్. అర్థమైంది? ఇట్లా చాలా మందికి వచ్చాయి. ఇంకా ఒక పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో హెచ్ఓడీలుగా చేసి మన దగ్గర నేర్చుకొని ఇప్పుడు 18 lakhs 16 lakh Okay, ప్యాకేజెస్. sure. Can you explain the curriculum? What are you planning to teach? Yes, I'll show you at the end. Okay, here team. See, apart from me, so we are 16 members team. We are all into MuleSoft. Okay, no? All 16 members are into MuleSoft. Okay, in that, out of 16, 7 or 8 members will be architects. Remaining some people will be lead, some people will be senior consultants. So what we will do, we are going to do some corporate trainings. Apart from this, group trainings. Right now, whatever I'm giving, this is group training. Okay. Apart from this, we will go to some companies. Okay, we will give some training for 5 days entire meals. Okay, like this we will do. Apart from this, we'll do some freelancing projects. Freelancing projects means we will bid some amount. Okay, and we will try to get that projects. That project we have team, right? We will do it. Sometimes what will happen, we will get more workload. We will get n number of projects. What we will do, we are giving group trainings, right? In that, who is going to perform well, what we will do, we will pick 3 to 4 members and we will assign that project to that guy, live project. So what we will do, see, we will create a one group. Can you see? Thanks for everyone. We spent around 17 hours of effort. Okay, వీళ్ళకి ఎవ్రీ అవర్కి 1,000, 17,000 డిజైన్ చేశారు. ఓకేనా? ఒక ఏపీని డిజైన్ చేశారు 17 hours. సో వాళ్ళకి ఎంతమంది ఉన్నారంటే 4 members ఏమన్నారు. ఆ 4 members కి ఈక్వల్గా అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దే విల్ గెట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సమ్ టోకెన్ ఆఫ్ అమౌంట్. మరి ఎక్కువ ఏముండదు, బట్ రియల్ ఏపీఎస్ వర్క్ చేసిన ఫీలింగ్. అర్థమైంది? లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ MuleSoft ఏవేవి కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి, ఏవేవి డొమైన్స్ అనుకోండి. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్? టెక్నాలజీ కంపెనీస్ వాడుతున్నాయి, ఫినాన్షియల్ సర్వీస్, ఓకేనా, హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్, రీటైల్ అండ్ ఈకామర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్, టెలికమ్యూనికేషన్. ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీస్లో దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ MuleSoft. ఓకేనా? గవర్నమెంట్ కంపెనీస్లో కూడా వాడుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ యుఎస్ఏలో ఒక గవర్నమెంట్ దానికి కంప్లీట్ MuleSoft పడుతుంది. ఓకేనా? ఆటోమేటివ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతి దాంట్లో MuleSoft ఉంది. అదేవిధంగా ఏ కంపెనీస్లో వాడుతున్నారు? ఒక 100 కంపెనీలు లిస్ట్ పెట్టాను నేను. ఆ 100లో కొన్ని రిపీట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? నేనేం ఫిల్టర్ ఏం చేయను. సేల్స్ ఫోర్స్, ఎందుకంటే వీళ్ళదే ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళ దాంట్లో ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు యూజ్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్. అర్థమైంది? ఓకేనా? నెక్స్ట్ అసెన్షియల్, డిలైట్, ఐబిఎం, క్యాప్జెమిని, పిడబ్ల్యూసి, కాగ్నిజెంట్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, విప్రో. ఇట్లా ఒక 100 కంపెనీస్ లిస్ట్ పెట్టాం మీకు. ఏడబ్ల్యూఎస్, వారిజాన్, సిస్కో, ఫైజర్, ఇట్లా. ఓకేనా? ఈ అన్నిటి లిస్ట్ కావాలంటే మీకు ఇస్తా, మీరు ఇందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు MuleSoft ఉందా లేదా అని. ఓకేనా? సో ఇంకా నెక్స్ట్ 1 లేకుండా 20 పెట్టేసి. ఓకేనా? ఈ 100లో కొన్ని రిపీట్ అయి ఉంటాయి ఇట్లా.
ఈ అన్ని కంపెనీస్ లో దే ఆర్ యూజింగ్ MuleSoft. ఓకేనా? సో హూ కెన్ లర్న్ దిస్ MuleSoft? ఓకేనా? డెవలపర్స్. అంటే ఏ డెవలపర్స్? ఎనీ డెవలపర్. మీరు జావా పైన వర్క్ చేస్తున్నా, .NET కానీ, SAP కానీ, ఏ డెవలపర్ ABAP కానీ, ఇలా ఏది చేస్తున్నా ఈ MuleSoft అనేది నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ స్పెషలిస్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ ఎందుకు నేర్చుకోవడం అంటే ఈ టిప్కో, డెల్బూమ్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు ఎప్పుడో. ఓకేనా? వాటిపైన పెద్ద గ్రోత్ ఉండదు, ఎక్కువ కంపెనీస్ యూజ్ చేయవు. యూ వాంట్ స్విచ్ టు MuleSoft, యూ కెన్. ఓకేనా? ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే వేరే దాంట్లో ఆర్కిటెక్ట్ అయింటారు వాళ్ళు. ఓకేనా? మళ్ళీ మ్యూల్ నేర్చుకున్నారు అనుకో, ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఎలా జరుగుతుందో చెప్తా చూడు. నేను ఫేస్ చేసిన ఒక సినారియో చెప్తా. ఓకేనా? లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉన్నాడు, నేను ఒక ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర పనిచేస్తున్నా అనుకో. వాడికి MuleSoft రాదు. వాడు ఏం చేశాడు, ఒక రిక్వైర్మెంట్ నాకు అసైన్ చేశాడు. ఓకేనా? అది చాలా సింపుల్ అయిపోయి. ఓకేనా? అది హార్డ్లీ అంటే ఒక 3 hours పడుతుంది డెవలప్ చేయండి. నేనేం చేస్తాను, ఆ రిక్వైర్మెంట్ చూసి వాడితో మాట్లాడతాను ఫోన్ కాల్. లుక్ లైక్స్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ బికాస్ వీ నీడ్ టు డూ so much of logic, we need to design this, we need to create some data types, we need to apply some traits, all this thing. ఇవన్నీ నేను చెప్తే వాడు ఏమనుకుంటాడంటే, ఓ అబ్బా ఇంత మ్యాటర్ ఉందా ఇందులో అనుకుంటాడు. అర్థమైంది? ఆర్కిటెక్ట్. సరే, నేను ఇన్ని అవర్స్ చెప్పినా కదా, నువ్వు ఎంత చేస్తావు? నాకు మినిమం 4 days పడుతుంది, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ 3 days అంట. యాక్చువల్గా ఎంత పడుతుంది అంటే అది 3 hours. ఇప్పుడు అలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే ఆర్కిటెక్ట్ వాడికి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు ఓకే అంటాడు. నేనేం చేస్తా, ఆ 3 days 3 hours లో ఫినిష్ చేసి రిమైనింగ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. డైలీ స్టేటస్ కాల్లో ఏం చెప్తానంటే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇది చెప్తా, సైలెంట్ కూర్చుంటా, నా శాలరీ నాకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైంది? ఇట్లా చాలా సినారియోస్ లో జరిగాయి కూడా. అర్థమైంది? అందుకు అలాంటి ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు డీల్ చేసేవి మోస్ట్లీ కొన్ని టెక్నాలజీసే ఉంటాయి. ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అన్ని టెక్నాలజీస్ డిజైన్ చేయడు కదా, డీల్ చేయడు కదా ఆఫీస్లో. లెట్స్ సే MuleSoft జావా ఎక్కువ ఉందనుకో, వాడికి కొంచెం నాలెడ్జ్ అన్న Kishore, వచ్చింది. please, can you go to the topics? What are you planning to teach? Wait, man. I'll go one by one in a proper order. Okay. Okay. So this time what will happen? So I'm going to kill that time, right? Whatever the previous time will be there, that I'm going to kill that, and I'm not going to deliver that project within the time. Okay. So that's why if architects, they will learn something, they'll simply say, hey, why it will take this many days? If I assign to other developer, he will finish it in 4 hours. And okay, I'll do it. And they will say like that. Understood? So that's why some architects also, they can learn all these things. So developers, API developers also, they can learn. Business analysts, they can learn. System administrators, they can learn. System admins, and they will have some night shifts, rotational shifts. After marriage, it will be very difficult, to do all these things. So that's why what will happen? They will suffer. If they will learn this MuleSoft, 99% we will have some regular timing. So, okay. Very specific clients, we will have some timings. Let's say if you are working for US companies. Fine. 2 minutes, guys. Okay. In meanwhile, what I'll do, I'll show you some. అక్కడ okay. Next, technical project managers, data engineers. Okay. QA testers. They won't have much growth in the software, right? They won't get huge packages. Some people are working 10 years, still their package will be 8 lakhs, 9 lakhs. Okay. These guys can choose this MuleSoft also. Okay. System analyst, database admin, students also, they can learn this. Okay. So by seeing all these things, anyone, they can learn this MuleSoft very easily. Understood?
Okay. Okay. Now what I'll do, I'm going to show you course content, what and all we are going to cover in this. See, if you see this course content, even you don't understand anything, right? Because you don't have any idea. So this is the course content. If I say file connector, what you will understand? Nothing, right? By seeing this course content, you cannot do anything. Understood? You don't know what is VM connector. Understood? At least if you have some knowledge on Mule, if you see this course content, you can understand. Got it? But still, you can see this. This is for development. First, what we will do? First, usually we will start with the design. Okay? From here, Anypoint Platform. Okay? So here, we are going to cover all these things. Anypoint Platform sign up. So design, simple calculator API, student API, employee API, traits, data types, libraries, security schemes. I said policies, right? Similar way we can apply security scheme. After that, I'm going to explain real-time APIs. I'm going to provide 5 APIs. Earlier, we worked for one company. That company details I can share with you. That is freelancing project. Okay. And then you can see this is the course content. I'm going to cover all this. Anypoint Studio overview, flows, how to debug an application, file connector, configuration, VM connector, API-led approach, minute, consumer, so all these things. Data view, part 1, part 2, error handling, Git I explained, right? DevOps too. This is also we will cover. Next, connecting to database, connecting to Salesforce. Postman collection, batch processing, Cloud Hub deployment, policies, object store, all these things we will cover. For this entire course, it will take, 30 hours to complete all these things. Okay. But for 3 months program, again, what we'll do after completion of this, what we will do, we are going to cover some different integrations, WhatsApp integration, Facebook integration, Gmail integration. Okay. Like this, I'm going to explain some advanced concepts. Okay. And then one more Can lady you will give be there. any data mesh integration as Sorry. well? Data mesh. Data mesh, at this point, we didn't include it, but if you want, we will explain that. Okay. See, by using this MuleSoft, you can integrate anything very easily. Okay. And moreover, if you want to do anything, you will get awesome documentation in the MuleSoft itself. Okay. And apart from this, you will get 2 live projects. Okay. One lady will teach 2 live projects. And along with that, she will prepare parallelly for interview as well. Okay. And one more architect will be there. He is going to take about only data view. He is expert in that. He worked, so many complex projects in the data view. So that's why he is going to take care of that part. At the end, again, I will take one final project, one banking project. I'll take almost some 20 hours. Okay. So total in the 3 months program, you will get 2 live projects, interview preparation, data view, advanced concepts. At the final, you will get one banking project. Okay. All these things you will get. Along with that, daily, after 1 week onwards, daily you have to come with a box. Okay. You will get one welcome kit. It consists of one ID card, one T-shirt, and then water bottle, mug, diary, one pen. You will get. So daily you need to come with the this ID card. Weekly twice you need to come with a T-shirt. Okay. So you have to spend minimum 4 to 8 hours here. Okay. Daily we will explain one topic. You need to complete that topic, and you need to finish that activity same day itself. Okay. Clear, right? Okay, chalo. What you guys can do, try to attend 3 more free classes. Today I explained just overview. This you will get it in the internet also. Okay. Sir, one more question. Yes. So, అంటే జాబ్స్ అని ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఫ్యూచర్? ఇవి చాలా బాగుంటాయండి. మ్యూలో ఈజీ ఉంటుంది. మేమే రెఫర్ చేస్తాం. యూ డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ది ఓపెనింగ్స్. ఓకే. మాకు కొన్ని క్లయింట్స్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది.
యాక్చువల్గా మాకు ప్రజెంట్ అయితే ఎట్లా నేనైతే క్యూఏ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే సో నేను షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను MuleSoft కి. వన్ ఆఫ్ మై షూర్ ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ మీ. అతను కూడా ఓకే మీ దగ్గరే కోర్స్ నేర్చుకున్నాడు, సుబ్బారావు అని చెప్పి, ఫ్రమ్ ఒంగోలు. ఓకే సో తను ఇప్పుడు తనకి జాబ్ వచ్చింది. కాగ్నిజెంట్ చేస్తున్నాడు. సో ఓకే తను రెఫర్ చేశాను. షూర్ అండి. టోటల్ 30 days అండి. ఇది 3 months ప్రోగ్రామ్ ఉంది, 1 month ప్రోగ్రామ్ ఉంది. 1 month ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ చూపించినవన్నీ కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే 3 months ప్రోగ్రామ్ లో ఇవి కాకుండా సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇన్ డెప్త్ MuleSoft, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 1 month అయితే 1 month అయితే 15,000 అంటే ఇప్పుడు ఇలా అనుకో, ఈ 1 month తీసుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కష్టం అవుతా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయటం. అలాని కాదు, మీరు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అన్నమాట అంతే. సేమ్ అక్కడెక్కడ ఏం కవర్ అవుతాయి, ఇక్కడ కూడా కవర్ అవుతాయి, కాకపోతే రియల్ టైం అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఓకే, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. సేమ్ ఉంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు 1 month లో అయిపోతాయి, 30 hours లో. ఓకే అవి కాకుండా వాళ్ళకి 3 months ఇంకా 60 hours ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఓకే మాకు కూడా ఓకేనా? ఏమన్నా లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ టైం ఎలా చేస్తారో చూపిస్తారు కదా? అవి సపరేట్ అమౌంట్ ఉంటుందండి, 15,000కి రావు అవి. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేయండి, నేను చెప్తాను. ఓకే అండి. ఓకేనా? యా. ఓకే గైస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, మీరు ఇంకో 3 days ఫ్రీగా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? సో మీకు నచ్చితేనే కంటిన్యూ అవ్వండి. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్.